أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला आमମାନଙ୍କୁ सामर्थ्य प्रदान कले जे आमे माने एही रमजान मास देई अतिक्रम कलु एवं आज रमजान मासर शेष जुमा अल्लाह तालांकर एही कृपा और एही उपकार तथा अनुकंपा जे से आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ अनेक ଲୋକମାନଙ୍କୁ सामर्थ्य प्रदान कले जे आमे रोजा रखिबार कर्तव्य संपादन कलु किंतु तत्सहित आमମାନଙ୍କୁ एथिप्रति ମଧ୍ୟ ध्यान देवा उचित जे केवल रमजान मासर रोजा रखिदेवा द्वारा किंबा उपासना करने द्वारा किंबा रमजान मासरे आमମାନଙ୍କର अभिप्राय पूर्ण और सार्थक हो जाई न थाए बरं अल्लाह ताला आमମାନଙ୍କୁ एही उपदेश देइछन्ति तथा एही मार्गदर्शन करिछन्ति आमर एही मार्गदर्शन करिछन्ति जे आमे नियमित रूपे तांकर उपासना और भक्ति करिबा अतएव एही दिन मानंकरे जेउ लोकमानंकु सामर्थ्य लाभ हैला जे से माने नमाज पाठ करिबा सहित बा जमात नमाज ओ नवाफिल नमाज मध्य पाठ कले पवित्र कुरान रो अध्ययन कले ओ ताहार आदेशवली अनुଯାयी कार्य कले सेमानंकर वर्तमान एही कर्तव्य जे सेमाने सेही पुण्यबळी गुड़िकु जारी रखन्तु आमे जदि एही पुण्यबळी गुड़िकु जारी रखिबा तेबे जेउ अभिप्राय अल्लाह ताला मनुष्यर स्थिर करिछन्ति सेही अभिप्राय को प्राप्तकारी रूपे आमे विवेचित हेबा सांप्रतिक कालरे आमे माने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सत्यवादी दास हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का बयात करी यही शपथ करिछे जे आमे इस्लामीय आदेश अनुଯାयी निजर जीवन अतिबाहित करिबु अतएव यहाँ उपरे कार्यानुसरण करिबा ओ एथिपाई निजर सकल उद्यम व्यवहार करिबा आमर कर्तव्य परम कर्तव्य आजी ओ रमजान रो आउ जेउ 2-3 दिन रही जाइछि तहिरे एही दुआ गुड़िक करिबा जे अल्लाह ताला आमମାନଙ୍କୁ एही रमजान मासर कल्याणरू भविष्यतरे मध्य सेही पुण्यबळी गुड़िकु जहाँकि आमे एही मासरे संपादन कले आगकु मध्य जारी रखिपारिबा आउ एथि निमन्ते से आमକୁ शक्ति प्रदान करन्तु जो पुण्यबळी गुड़िकु आमे माने अल्लाह तालांक आदेश पालन करिबा सकाशे संपादन कले ताहा रमजान मास परे जेपरी भूली न जाऊ एही अवधि मध्यरे जो छोट छोट भूल और अपकर्म मनुष्य द्वारा साधित होइथाए तेणु सेही उपासना से सबु दोष त्रुटि को सेही पापर क्षतिपूरण करि देइथाए जहाँकि मनुष्य रमजान मासरे संपन्न करिथाए अतएव हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले उपासना से ही क्षति पूरण करि देइथाए जहाँकि रमजान मासरे मनुष्य अल्लाहंक भय रखी संपन्न करिथाए रमजान मास अति गुरुत्वपूर्ण मास ठीक सेहीपरि प्रत्येक नमाज और प्रत्येक जुम्मा मध्य गुरुत्वपूर्ण
ତେଣୁ କେବଳ ରମଜାନ ମାସକୁ ଓ ରମଜାନର ଶେଷ ଜୁମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଷଯାକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ନିଜ ଜମାତକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନ ହୋଇପାରିବା, କିପରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, କିପରି ହୁଜୁର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଅତଏବ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଅବସରରେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ନିଜର ଜମାତକୁ କହିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋର ଏହି ବୟତ ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ବୟତର ସତ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଚୋପା ଉପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଲକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜକୁ ପାଇପାରି ନଥାଏ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ଖୋଳପାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ ହେବା ଶିଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କହିଦେବା କି ମୁଁ ଅମକ ଗୁରୁଙ୍କର ବୟତ କରିନେଇଛି, ମୁଁ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ବୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତାହା କୌଣସି ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ନା ନା, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ସ୍ୱୟଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହେଁ, ଆଦେଶର ପାଳନ କରିନାହେଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୟତ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାର ଉଦାହରଣ ଏହିପରିକି ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାହାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଔଷଧ ଲେଖିଦିଏ। ତାହାର ରୋଗ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଔଷଧ ଚୟନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ରୋଗୀ ସେହି ଔଷଧକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ରଖିଦିଏ ଓ ତାହାକୁ ସେବନ ନ କରେ, ତେବେ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ କିଛି ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଭ ତ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସେହି ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ରୋଗରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବ। ଅତଏବ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ମୁଁ କିସ୍ତି ନୂହ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶାବଳୀ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ବାରମ୍ବାର ପଠନ କରିବ, ତାହାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତଦନୁଯାୟୀ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିପାରିବ। ତାହା ତୁମ ଜୀବନର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଆଦେଶବଳୀ ହିଁ ତୁମକୁ ବୟତ ସମୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଓ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ଓ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କଦ୍ ଆଫ୍ଲାହା ମନ୍ ଯକ୍କାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେହି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିନେଲା, ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଜମାତର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ତହିଁରୁ ଉପକୃତ ହେବ। ହୁଜୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ସହସ୍ର ଲୋକ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କୁକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପ ଓ ବଦମାସ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ହୁଜୁର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆମେ ମୁସଲମାନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେହିପରି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେମାନେ କଦାପି ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଯେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ, ସେ ହିଁ
ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ହେ ମୋର ସଦସ୍ୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜମାତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜମାତର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କର। ମନେ ରଖ, ଜମାତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଦେଖ, ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍କାରେ କିଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ସେ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିପରି ଥିଲା। ସୁତରାଂ ମନେ ରଖ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାରେ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଏହା ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା ଯେ ଶତ୍ରୁକୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଖଳ ଓ ବଦମାସ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ହାତଛଡ଼ା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଜମାତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହି ବିରୋଧୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନେକରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜମାତର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନୀରବ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ, ଏହା ହିଁ ଚିରାଚରିତ ସତ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଅବଲୋକନ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛେ, ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାସନା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଫଳ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଜମାତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ ଓ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିଶେଷରେ ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେମାନେ ଏହି ରମଜାନ ମାସରେ ଦୁଆ କରିବା, ବରଂ ଆମେମାନେ ସେହି ଦୁଆକୁ, ସେହି ପୁଣ୍ୟକର୍ମକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ତାହାକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଆପଣ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଜମାତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ
ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ସେତେବେଳେ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମେମାନେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିବା। ଶତ୍ରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଉନ୍ନତି ପଥରୁ ଆମକୁ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଯୋଜନାରେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏହିକି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଥିବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଂସାରମୁଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୁଅ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର, ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ଜଣେ ସଚୋଟ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଅ। ସାହାବାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୁଗ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ରୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାର ସାଧନ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିତ ସାଧନ କରିପାରିନଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପକାର ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ହିତ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିନିଅ ପଛେ ଲୋକମାନେ କଦାପି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପରାୟଣତା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ମାନ୍ ୟତ୍ତକିଲ୍ଲାହା ୟଜ୍ଅଲ୍ ଲହୁ ମଖ୍ରଜନ୍ ୱ ୟର୍ଜୁକୁହୁ ମିନ୍ ହାଇସୁ ଲା ୟହ୍ତସିବ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତା ସକାଶେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହା ସେ କଳନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ। ଅତଏବ ଆମେମାନେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣ ଓ କୃପାରୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଏହି ରମଜାନ ମାସର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମଜାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା, ନିଜ ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିମିଶି ବସ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୁଅ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଓ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ଓ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, ଆନ୍ତରିକତା ତଥା ସଦ୍ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କର, ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ଏପରି କରିବ ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ୍ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜମାତ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କି ବିପଦ
ଓ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟତା ଅବଚେତନର ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଏପରି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟତା ଓ ଭୋଳାପଣରୁ ଅବଚେତନରୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ପଥକୁ ଆପଣାଇବା, ତାହାର ପଥିକ ହେବା ଜରୁରୀ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ଆମେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ। ତେଣୁକରି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେମାନେ ସେ ସାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜର ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିକୁ ତଥା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ କୁହନ୍ତି, ସଂସାରର ଏହି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ସଂସାରବାସୀ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶବଳୀକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆଦେଶବଳୀ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଓ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଆନତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ଜୁମ୍ମା ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିନଥାଉ, ଭୋଳାପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆମେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ, ଆତ୍ମସାତ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଏସବୁ କଥା ଏପରି ଯାହାକି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସାମୀପ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଅତଏବ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରମଜାନ ମାସରେ ଏହି ଦୁଆ କରିବା ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଆମେମାନେ ତୁମର ସାମୀପ୍ୟତା ଲାଭ କରି ନେଉ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଦୁଆ କଲେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକତାରେ ମାତି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଓ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବିଳାପ ଓ ରୋଦନ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସଂସାରର କ୍ଷତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଏହି ସଂସାରର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟୁ, ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟୁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପାଦନ ହେଉ କି ନ ହେଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଆଦେଶ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବୈଧ ଅବୈଧ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କରିନଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆତ୍ମସାତ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମକଦ୍ଦମା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଓକିଲମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଥିବ ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରି ଆଚରଣ କଦାପି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଆହାଦିସରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଥା ତ ହଦିସର କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କୁରାନ କରିମର ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ବି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସେହି କଥା ଓ ହଦିସ
ଓ କୁରାନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବେ। ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ସତ୍କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅପକର୍ମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଏହା ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ରହୁ। ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତଏବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏକ ନୂତନ ଜୀବିତ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସୁତରାଂ ଆମେମାନେ ନୂତନ ଜାତି ପାଲଟି ଯାଉ। ଆମେମାନେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ବାୟାତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠତାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ନା କି ଶୈତାନର। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଶୈତାନ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅବଲମ୍ବନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଚ୍ୟୁତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଶୈତାନର ଉଦାହରଣ ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ମିଠା ବା ଚିନି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୈତାନୀୟ ପାପର ରହିଛି। ଏହି ଶୈତାନୀୟ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହା ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବାନ ଓ ସଦାଚାରୀ, ମୁଁ ଧର୍ମପରାୟଣତା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଉପକାର କରିଦିଏ ଓ ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ମନେ କରେ, ନିଜକୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ତାହା ଶୈତାନ ତାକୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ଓ ତାର ଅନୁଗାମୀ ପାଲଟି ଯାଉ। ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ତ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମପରାୟଣତା ନୁହେଁ। ଏପରି ଧର୍ମପରାୟଣତା ଉପରେ ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେହିପରି ଯେପରି ମିଠା ଉପରେ, ଚିନି ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ଧର୍ମପରାୟଣତା ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥାଅ ଓ ବେଶ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ସହିତ ଆଗକୁ ପାଦ ରଖ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି କଥାର ଜ୍ଞାତ ଥିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ। କୌଣସି ଅବତାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ନିକଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ। ହଁ, ନବୀ ଓ ରସୁଲଙ୍କ ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ନବୀ ଓ ରସୁଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକି ତାହା ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅତଏବ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଆ କରିବାକୁ ହେବ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଆ। ଶୈତାନ ଏହା ଚାହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଆରେ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ରହୁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ନିଜର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ସେ ଏହି ଦୁଆ ଅଟେ। ଅତଏବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ମନ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶୈତାନକୁ
ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଅତଏବ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ବିଧେୟ। ରମଜାନ ମାସରେ ଆମେମାନେ ଏହି ଲାଭ ଉଠାଇଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ନିୟମିତ ରୂପେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ବା ଜମାତ ନମାଜ ପାଠ କରିବା, ନଆଫିଲ ପାଠ କରିବା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିଥାଉ। ହୁଜୁର ଆଲୈହି ଇସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ନିୟମିତ ରୂପେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଧର୍ମପରାୟଣତାର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କର, ଉପାସନାର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀର ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଡ଼ମ୍ବରତା ଓ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ। ଧର୍ମପରାୟଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଜୁର ଆଲୈହି ଇସଲାମ କହିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରିକି ବ୍ୟଭିଚାର, ଚୋର, ପରର ଅଧିକାର ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କର୍ମ, ଆଡ଼ମ୍ବରତା, ଅନ୍ୟକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, କୃପଣତା ଆଦିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଆଚରଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଉ। ଉପରୋକ୍ତ କଥା ଧର୍ମପରାୟଣତା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ ନିକୃଷ୍ଟ ତହିଁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିପରୀତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ତାହା ହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମପରାୟଣ ପାଲଟିଯିବ। କେବଳ ପାପ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଚାଲିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଭ୍ୟ, ଶିଷ୍ଟ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସତ୍ୟବାଦିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ସେବାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା, ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହେଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାକୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମପରାୟଣ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯେପରିକି ସେ ସ୍ୱୟଂ କୁହନ୍ତି, ଲା ଖୌଫୁନ୍ ଆଲୈହିମ୍ ୱଲା ହୁମ୍ ୟହଜନୁନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିନଥାଏ। ସେମାନେ ଅତୀତର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ୱହୁଆ ୟତୱଲ୍ଲା ସାଲିହିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହିଁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ହଦିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ସାଜନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣରୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ହଦିସରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ହଦିସରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମିତ୍ର ତଥା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଜଣେ ଏକ ବାଘୁଣୀ ଠାରୁ ତାର ଶାବକକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଘୁଣୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥାଏ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ ସଲାମ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୃପାବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ,
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସର୍ବାଧିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆପଣ ଆଲାଇହିସ୍ ସାଲାମକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ କିଭଳି କିଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସଫଳ ହେଲେ? ସଭିଏଁ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ରହିଲେ। ହୁଜୁର ଆଲାଇହିସ୍ ସାଲାମ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ତାହାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପରମ୍ପରା ଜାରି କରିନିଅ। ନମାଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହିକି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉ ଓ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନମାଜ। ଅତଏବ ଆମେମାନେ ରମଜାନ ମାସ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ, ନମାଜର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ, ପୁଣ୍ୟାବଳୀର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଓ ନମାଜକୁ ଜାରି ରଖିବା, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା, ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା। ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ବିନା, ନମାଜ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ କହିଲେ, ରୋଜା ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥାଏ, ଜକାତ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ସେ ଜକାତ ଦେବା ତା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜକାତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଳକ ନିମନ୍ତେ 5 ବେଳା ପାଠ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଧନିକ ହେଉ, ଗରିବ ହେଉ, ଛୋଟ ହେଉ, ବଡ଼ ହେଉ, ମହିଳା ହେଉ ଅବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ନମାଜକୁ ଠାରୁ ତାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମାଜ ତା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କର ଯେ ତୁମେମାନେ ଏପରି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପରମ ପରାକ୍ରମୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ଯାହାକି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମ ଦୁଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଣ, ଆଉ ଏହା ମଣ ଯେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଆ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ସଂସାରର ଶାସକମାନେ ତ ରାଜକୋଷର ଅଭିଳାଷୀ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷ ଖାଲି ନ ହୋଇଯାଉ, ବରଂ ତାହା କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସରତ ମଧ୍ୟ, ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ରତା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗ୍ରାସ ନ କରିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘାରିଥାଏ ଯେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅତି ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସେମାନେ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଅବନତି କରିଚାଲିଛି, ତଳମୁହାଁ ହୋଇଚାଲିଛି। ଦରଦାମ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ପାଉଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହି ଧନିକ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ନ ପଡ଼ୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ରାଜକୋଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କ ରାଜକୋଷ, ତାହାଙ୍କ ନିଧି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମାଗିବ ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି
ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେବେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରାକ୍ରମୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସେ, ତାହାଙ୍କ କୃପା ଯଦି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତତା ଆକୁଳତାର ସହିତ ଦୁଆ କରିବା ଉଚିତ। ମନ ଭିତରେ କଦାପି ନିରାଶ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏପରି କରିବ, ତେବେ ସେ ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିନେବ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଜମାତ ପକ୍ଷେ ଏହା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଜମାତର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ବେଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତାହା ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ପୁଣ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ଚାଲିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବା। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଜମାତ ଉନ୍ନତି କରିବ ଓ ଏହା ହିଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ରହିଛି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଆକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଆ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମୋ ଆଗମନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ଆମେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର କୃତଜ୍ଞକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଓ ଅବହେଳା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, କାରଣ ଯଦି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ୱଜୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ମନେ ହେବ। ଅତଏବ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ଯେ ନମାଜ ତେହଜୁଦ ପାଠ କରିବେ? ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଭାବ କିଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହେଁ, ତେବେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ବୈତ କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ବୃଥା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଯାହା ଆମେ ରମଜାନର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ନମାଜ ପାଠ କରିବାରେ ବା ଜମାତ ନମାଜ ପାଠ କରିବାରେ ଓ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା, ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଡେଣା ପରି। କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବ୍ୟତିରେକେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନୀତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ଯେପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ପାଇବାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ତେବେ ତାହା
ତାହାକୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କର୍ମ ବ୍ୟତିରେକେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାହା ପାଇଁ ନିୟତ ରଖିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭାବବୋଧ ବିନିଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭାବକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଷ୍ପରୁ ସେ କିପରି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତେ? ସେହିପରି ସନ୍ଦେଶବାହକ ପାରା ରହିଛି। କିପରି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ପାରାମାନେ ନିଜର ଭାବବୋଧକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ପାରାମାନେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ଓ ପତ୍ର ଘେନି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିଚିତ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାବବୋଧକୁ ଓ ବିବେକକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁ। ତାପରେ ବିଚାର କରୁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ କି ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଅଛି କି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାପରେ ସେହି ଆଦେଶବଳୀ ଉପରେ ସେ କିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି। ଅବହେଳା ଓ ଅଳସୁଆମିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ। ହଁ, ଏକଥା ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦେଶବଳୀ ସଠିକ୍ ଓ ଉଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅବଜ୍ଞା ଓ ଅଜାଣତା ତଥା ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ, ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ଧୋକା ଖାଇଥାଏ, ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶୈତାନର ଧୋକାରୁ ତାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁତରାଂ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରମର ଶିକାର ହୋଇ ନଯାଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହମଦୀ ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସାମୀପ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ, ଦୁଆ କରିବା ଉଚିତ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ପ୍ରୀତିଭାଜନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ବୟତ୍ର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିବ। ଏହି କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତହିଁରୁ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ? ଏହିକି ଯେ ନିଜର ଅଭିଭାବକ ଓ ନିଜର ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି, ଫଜ୍କୁରୁଲ୍ଲାହ କାଜିକ୍ରୁକୁମ୍ ଆବାକୁମ୍ ଆଉ ଆଶଦ୍ଦା ଜିକ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ମରଣ କର ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଅତୀତରେ ନିଜର ପିତୃ ପିତାମହମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଏଠାରେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପିତା କହି ସମ୍ବୋଧନ କର, ବରଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପରି ଭ୍ରମ ନ ଲାଗୁ, ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ନ ଯାଅ ତୁମେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀଙ୍କ ପରି ଧୋକା ନ ଲାଗୁ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା କହି ସମ୍ବୋଧନ ନ କର, ଯେପରିକି ସେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆଶଦ୍ଦା ଜିକ୍ରା। ତେଣୁ ଆଶଦ୍ଦା ଜିକ୍ରାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଆପତ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କର। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଏକସ୍ୱରବାଦକୁ କେବଳ ମୌଖିକ ରୂପେ ତୁଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଆଚରଣରେ, ନିଜ
ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦ ବୋଲାଇବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ଇସଲାମର ଧର୍ମ, ଏହା ହିଁ ଇସଲାମର ମୂଳ ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଝରଣା ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ସକାଶେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଝରଣାକୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ହଜରତ ମସିହ ମାଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଏକସ୍ୱରବାଦର ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଜମାତର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥାଏ, ବରଂ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ଗଢ଼ିତୋଳ ଯେଭଳି କି ତେମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ପାଲଟି ଯାଇଛ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂସାର ଓ ତାହାର ମୋହମାୟା ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ। ସମଗ୍ର ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଏକସ୍ୱରବାଦ ଓ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ତଳେ ଆଣି ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର। ସୁତରାଂ ଏହି ରମଜାନ ମାସରେ ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ଏହି ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମେମାନେ ଉପାସନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥଳେ ଆମକୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ସହିତ ଏକସ୍ୱରବାଦର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ବର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଥିସକାଶେ ହିଁ ଆମେ ଯୁଗାବତାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ, ବୟତ କରିଛେ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ରହିବ, ତେବେ ତହିଁରୁ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ହସ୍ତରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିଛ, ମୋ ହସ୍ତରେ ତଅବା କରିଛ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିବ। ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ବୟତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମକୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ ହୃଦୟ ହୋଇ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରେ, ଅଶେଷ ଦୟାବାନ ଓ ସଦା କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପକୁ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ପାଲଟିଯିବ ଯେପରିକି ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦୂତମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଓ ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାହା ସକାଶେ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିନାଶରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବିପତ୍ତି ଆସି ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ତଥାପି ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଅତଏବ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକସ୍ୱରବାଦକୁ ସଂସାରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ତଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥଳେ ନିୟମିତ ରୂପେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା, ଦୁଆ କରିବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ମନୋଯୋଗ କରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ବେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ, ଧ୍ୱଂସ ଭାମୁଖୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ନିମନ୍ତେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ସदैବ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ବୟତ କରିଛେ, ତାହାର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ରମଜାନର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ। ଆମିନ
ଆମେ ଏହାର କଲ୍ୟାଣରୁ ଉପକୃତ ହେଉ। ଆମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକାରୀ ହେଉ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକାରୀ ହେଉ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.